जय शिवालाल तम दगराच्या शेवण टी व्हीवर बंजारा मतमा जाधव शिनू नायक आज बंजारा हिल्स बंजारा भवनेरमाई शिवालाल महाराजेर जयंतीचं हरेक मार भाई भाऊ देना सेन शिवालाल महाराजेर जयंती शुभेच्छा शुभाकांक्षलू तब जयंतीर दाडा हरेक मन क्या घणे हसी खुशीर माय रच आपण भगवान जयंती कतो तो आज माजी एमएलसी रामुल नायक सर आदुरेमाई आज अंगरंग वैभवंगा शिवालाल बंजारा भवन तो ये बंजारा भवन भन्नु करण को तो मेन मुख्य कारण माजी एमएलसी रामुल नायक सर तो इधे रामुल नायक सर इधाईचा तो अपन तेलंगाणा रो सीएम रेवंत रेड्डी सर भी ये कार्यक्रम हा वाळच अब अजित अशोकान कार्यक्रम शुरुआत वच तो इधे सीतक्का बड्डी विक्रमार्क सर अजी जो मोटे मोटे नेता लोग छ तो ऐसे आज आवाज तो इधानो बाहर डिस्प्ले भी हाल में लेज मैं काय वच काय ना जगोणी से दिकाळ सर इधे स्टेज पर से इधानो मैं तेलंगाणा प्रभुत्व गिरिजन संक्षेम शाखा संत श्री शिवालाल जयंती उत्सवाल करेंगे ताना वो बैनर से तो अपन बंजारा भवन से ही हैदराबाद में बंजारा हिल्स में रोड नंबर 10 यता बंजारा भवन तो ये बंजारा भवन निर्माणीचा शिवालाल महाराजेर जयंती तो माई काय रच काय नसे दिखाळू देख करो हमसे तो मसे दिखाळू तमने माई काय रच काय ना सर इकडे एवढे ते जायन अवकाशम छे जे सारो भेटे जाणू का वीआईपी लोकांना जायन अवकाशम तो मैं रामुल नायक सर शेन टिफिन भी रेडी करा मिलो छ अपना ऑल इंडिया बंजारा शिवसेना तेलंगाणा प्रेसिडेंट राजू नायक सर भी कार्यक्रम में हाजिर वाला छ आज राजू नायक सर रवींद्र भारती में शिवालाल महाराज जयंती करू करना से अरेंजमेंट कर ले देते तो भलन करा करन के ताड़ना सेवन एक जागा करा तो आचोरच करन के ताड़ना केले ताड़नाच आज आता जयंती कर रहे इसके बाद आज से टिफिन भी करा रहे सर लेंगेर टीम आम्ही लेंगेर टीम बंजारा डांस लेडीज से था
మేము 30 మంది కలిసి మంచి పని చేసుకుంటాం మేడం. కానీ మాకు హైదరాబాద్లో ఒక పర్మనెంట్ స్టార్ ఉంటే ఇంకా మంచిగా ఉంటుంది సార్ అని అట్లా అట్లా చెప్పాలి. 1 ఇయర్ ఏదైనా చాలా తయారు చేసి పర్మనెంట్
रामराव बाबू
Lago Vego. Mago tuh dia. जय शिवलाल गुरभेन से नवरा मतमा देवा सुना पंजाब में शिवलाल महाराज सर अंदर వెళ్ళిపోయారు కిషన్ రెడ్డి గారు ఇంకా పెద్దలు మండలి చైర్మన్ సుఖేందర్ రెడ్డి గారు శాసనసభ సభాపతి గంట ప్రసాద్ కుమార్ గారు నాయక్ గారు డోర్నకల్ ఎమ్మెల్యే ఇంకా ఆనరబుల్ మేయర్ విజయలక్ష్మి గారు ఆనరబుల్ ఎంపీ కేశవరావు గారు ఆనరబుల్ ఎంపీ అసోద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్సీ జనార్దన్ రెడ్డి గారు మురళీ నాయక్ గారు అనిల్ యాదవ్ గారు వెడమ బుజ్జు గారు జారి ఆర్యన్ గారు తెలంగాణ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ సెక్రటరీ డాక్టర్ ఏ శరత్ ఐఏఎస్ గారి పక్షాన
ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ డైరెక్టర్ శ్రీ ఈవి నరసింహారెడ్డి ఐఏఎస్ గారి పక్షాన, సెక్రటరీ శ్రీమతి సీతా మహాలక్ష్మి ఐఏఎస్ గారి పక్షాన, డైరెక్టర్ టీసీఆర్ అండ్ సర్వీస్ సెక్రటరీ గారి పక్షాన స్వాగతం. ఇంకా పెద్దలు కిషన్ సింగ్ గారు, రవీంద్ర నాయక్ గారు, టీటీ నాయక్ గారు, రామచంద్రుడు గారు, సీతారాం నాయక్ గారు, డాక్టర్ రవీంద్ర నాయక్ గారు, మోహన్ నాయక్ గారు, అమర్ సింగ్ తిలావత్ గారు, బలరాం నాయక్ గారు, రామదాస్ నాయక్ గారు, సోమల నాయక్ గారు, చెమ్మక్ చంద్ర గారు, పాండవ నాయక్ గారు, విజయారెడ్డి గారు, నాగ్య నాయక్ గారు, కావురియా గారు, రాజు నాయక్ గారు, జీవన్ లావణ్య గారు, ప్రియా నాయక్ గారు, వీరందరికీ స్వాగతం. ఇప్పుడు సంత్ శ్రీ సేవాలాల్ మహారాజ్ భక్తి గీతాన్ని ఎస్పీ నాయక్ తమ్ముడు ఒక భక్తి గీతం పాడుతారు. మరొక ये पौरा घड़ कासे ये पौरा घड़ कासे भाया छे सपने मा उयारी हर दे मा ये पौरा घड़ कासे भाया छे सपने मा उयारी हर दे मा हिमालय के बड़ा मोती वाला छे हिमालय के बड़ा मोती वचन तो मालूम है हरो भरो किए तो हरो किए जो सेवा भार भोग दिए तो गोर किए कजू अपन मनेर माय हरेक मन क्या जे पण बात विचार काही येतो इच्छा दुनियामा होजी अथवा ये जाते वाते नांगे करणे ये बोल तो बदलागीचे वेस्त गमावाचे इंदन सेने आपण जतन करते जे असं त्योहार वर्षे मा एकदा आज सेवा भार त्योहार होय गोरमाटी हरेक त्योहार कुणसी आवतो आपण एकीने एक संदर्भे होजी अथवा ये जाते वाते नांगे चलाय तो अजी अथवा आपण सेवा भार सपन पूरो करण्याने चाललो पण केतो सेनाचा गमता राम राम जय सेवालाल जय सेवालाल फर्स्ट दिख करने का सर प्लीज सर
ముఖ్యమంత్రి గారితో పాటు గౌరవ మంత్రివర్యులు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు, ఆనరబుల్ బాలు నాయక్ గారు, ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్యేస్, ఎమ్మెల్సీస్, అడ్వైజర్స్, మినిస్టర్స్ అందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగతం. రామచంద్ర నాయక్ గారు, సంత్ శ్రీ సేవాలాల్ మహారాజ్ గారి విగ్రహాన్ని అదిగో విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నారు గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు. ఇప్పుడు జయధ్వానాలు సంత్ శ్రీ సేవాలాల్ మహారాజ్ కి, ఆ జయధ్వానాల మధ్య జ్యోతి వెలిగించే కార్యక్రమాన్ని శుభారంభించవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు జ్యోతి ప్రకాశనం ఎప్పుడు కొన్ని వందల ఏళ్ల క్రితమే అడవి బిడ్డలుగా ప్రకృతిలో తమ జీవితాన్ని మమేకం చేసుకున్న పచ్చని ప్రకృతి మనుషులుగా ఈ నేలను, ఈ గాలిని, ఈ చెట్టును హృదయపూర్వకంగా ప్రేమించే మన బంజారా కుటుంబాలకు ఒక కొత్త అర్థాన్నిచ్చి, కొత్త దశను, కొత్త దిశను చూపించిన సంత్ శ్రీ సేవాలాల్ మహారాజ్ గారి పూజా విగ్రహం అక్కడ ఉంది. వారికి మనం నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాం. సంత్ శ్రీ సేవాలాల్ మహారాజ్ ఈ జయధ్వానాలు మన నిత్య జీవితాల్లో కూడా విజయపు బాట చూపించాలని, విజయ బావుటాలు ఎగిరేయాలని కోరుతూ ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర గిరిజన సంక్షేమ శాఖ కార్యదర్శి డాక్టర్ ఏ శరత్ ఐఏఎస్ గారు స్వాగతం పలుకుతారు. పంజాబ్ ఆరాధ్య దైవం శ్రీ శ్రీ సంత్ సేవాలాల్ మహారాజ్ గారి 285వ జయంతి వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు వచ్చిన బంజారా సోదరి సోదరులారా, ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ నమస్కారం. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున స్వాగతం తెలుపుతున్నాం. అదేవిధంగా బంజారాల ఆరాధ్య దైవం శ్రీ సంత్ సేవాలాల్ మహారాజ్ జయంతి వేడుకలకు రాష్ట్ర చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి హోదాలో హాజరైన కొత్త చరిత్రకు శ్రీకారం చుట్టారు. దానికి నిజంగా నమ్మాడ కమిటీ తరఫున అదేవిధంగా అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో సార్ బిజీగా ఉన్నప్పటికీ బంజారా జాతికి నేను ఉన్నా అనే ధైర్యం ఇవ్వడానికి ఇక్కడికి వచ్చిన మన మాన్య ముఖ్యమంత్రి వర్యులకి నా హృదయపూర్వక స్వాగతం, సుస్వాగతం. అదేవిధంగా ఆనరబుల్ మినిస్టర్ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు మరి గిరిజనుల అభివృద్ధికి వారు పాటుపడుతూ ఈరోజు మరి ఇక్కడికి ఇచ్చేసేందుకు వారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. అదేవిధంగా మరి గౌరవ మైనారిటీస్ కోసం అహర్నిశలు శ్రమించే మరి షబీర్ అలీ గారు ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ మైనారిటీస్ తరఫున ప్రభుత్వ సలహాదారు వారికి మా అందరి తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. అదేవిధంగా గౌరవ ప్రభుత్వ విప్ శ్రీ రామచంద్ర నాయక్ గారు, అదేవిధంగా గౌరవ
మాజీ మంత్రివర్యులు పెద్దలు గౌరవనీయులు మరి జానారెడ్డి గారికి కూడా లంబాడ కమ్యూనిటీ తరఫున గిరిజన సంక్షేమ శాఖ తరఫున వారికి స్వాగతం సుస్వాగతం. అదేవిధంగా వేరు నరేందర్ రెడ్డి గారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారు వారికి కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం. అదేవిధంగా మరి వేదిక మీద ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులు గౌరవ శాసనసభ్యులు గౌరవ రామచంద్ర నాయక్ గారికి, బాలు నాయక్ గారికి, మురళీ నాయక్ గారికి, రామదాస్ నాయక్ గారికి, రాములు నాయక్ గారికి, అదేవిధంగా సోమనాథ్ నాయక్ పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత కిషన్ నాయక్ గారు, ఎందరో మహానుభావులు ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు శ్రేయోభిలాషులు అందరికీ జనాభా 32 లక్షలు ఉన్నారు. అందులో ఈ సంవత్సరం తప్పకుండా ఈ వేడుక ఈ రోజు జరుగుతున్న బంజారా భవన్ల వేడుక చరిత్రలో నిలిచిపోతుందన్నది దాంట్లో అభిషేక్తి కాదు సార్. సాక్షాత్తు మన ముఖ్యమంత్రి వేడుకలో పాల్గొనడం నిర్మాణం కోసం 1 కోటి రూపాయలు కూడా మరి తమరు ఆదేశానుసారం మరి జిల్లాలో ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఈ వేడుక ఈ రోజు నుంచి 22వ తారీఖు వరకు జరపడానికి మరి 1 కోటి రూపాయల విడుదల కూడా చేయడం జరిగింది సార్. అదేవిధంగా సంత్ సేవలాల్ మహారాజ్ గారు కారణ జన్ముడు సార్. 1739లో జన్మించి లంబాడ సమాజానికి ఆరాధ్య దైవంగా నిలిచారు. ధర్మంగా నడవాలని, చెడు మార్గం వీడాలని, దుర్వ్యసనాలు దూరంగా ఉండాలని, తోటి వారికి సాయం చేయాలని బంజారాను గొప్పగా బతికేందుకు దారి చూపించారు. మూగ జీవాల పనులను అడ్డుకునేందుకు తనకు తానే అమ్మవారిని తన తలను ఖండించి సమర్పించిన గొప్ప దైవాంశ సంబోధుడు శ్రీ సేవలాల్ గారు. అటువంటి మా పుణ్యమూర్తి మనందరికీ ఆరాధ్య దైవం శ్రీ సంతదేవ సేవలాల్ మహారాజ్ గారి జయంతి వేడుకలను మనందరం ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకునేందుకు అవకాశం కల్పించారు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి సార్. అదేవిధంగా మరి ఈరోజు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకి ఎప్పుడు లేని విధంగా లాంగ్ స్టాండింగ్ డిమాండ్ స్పెషల్ కాజువల్ లీవ్ ప్రకటించి ఈ జాతుల పట్ల వారికి ఉన్న ప్రేమను మరోసారి చాటుకునే చెప్పారు. వారికి మనమందరం మరొకసారి కరతాళ ధ్వనులతో మరి వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతారని మనసారా కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా శ్రీ సేవలాల్ మహారాజ్ గారి అడుగుజాడల్లో బంజారాలు గౌరవంగా జీవించాలన్న ఉద్దేశంతో సదుద్దేశంతో రాష్ట్రంలో ఉన్న లంబాడాలకు పెద్దన్నగా మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్నో కార్యక్రమాలకి రూపకల్పన చేస్తున్నారు. ఇటీవల ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ లో ఎస్సీల సంక్షేమానికి 13,313 కోట్ల రూపాయలని కేటాయించారు. అదేవిధంగా ఎస్టీ విద్యార్థుల కోసం, ఎస్టీ గురుకులాల భవనాల నిర్మాణం కోసం 250 కోట్ల రూపాయలని ఈ బడ్జెట్ లో కేటాయించి పెద్ద మనసుని చాటుకున్నారు. మరి సంత్ శ్రీలాల్ మహారాజ్ పాటలో ఆయన అడుగుజాడల్లో మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి మార్గదర్శనంలో గిరిజన లంబాడా జాతుల అభ్యుదయానికి మా ప్రభుత్వం ఎల్లవేళ అన్ని విధాలుగా ఉంటుందని తెలియజేసుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన వేదికకి మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వారికి అదేవిధంగా అందరికీ ప్రజాప్రతినిధులకు అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. నమస్కారం సార్. శరత్ గారికి ధన్యవాదాలు. గౌరవనీయులైన రాములు నాయక్ గారు ఈ సంత్ శ్రీ సేవాలాల్ మహారాజ్ జయంతి యొక్క పవిత్ర సందర్భాన్ని 2 నిమిషాల్లో మనకు గుర్తు చేస్తారు. రిక్వెస్ట్ శ్రీ రాములు నాయక్ సార్. सबक नमस्कारम. दादी दादा ने काकी काका ने सेमा राम राम. ఏ జరుగునా భాయ్ హలో కాలే 285 సందర్భంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మన మనవిని మన్నించి ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టిలోకి మేము అందరం కలిసి దృష్టికి తీసుకుపోవడంతో ముఖ్యమంత్రి గారు చరిత్రలో 70 సంవత్సరాలలో లేని 40 సంవత్సరాల నుండి మాకు ప్రభుత్వ సెలవు దినంగా ప్రకటించాలని ఎన్నో రోజుల నుంచి డిమాండ్ ఉంటే ఆ డిమాండ్ నెరవేర్చిన ముఖ్యమంత్రి గారికి మీ తరఫుగా బంజారాల తరఫుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. అదేవిధంగా నేను ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకోవాలన్నా 2-3 సమస్యలు. ఆ సమస్యలు ఏంటంటే సేవాలాల్ మహారాజ్ ఖైదీ మీద
ఆయన ఫోటో ముద్రించాలంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకటే మాట చెప్పిర్రు, రేపు దేశ ప్రధానమంత్రికి ఉత్తరం రాస్తా, మీకు 100% సపోర్ట్ చేస్తా. అదేవిధంగా 8వ షెడ్యూల్లో 40 లక్షల మంది గిరిజనులు ఉన్నాం, బంజారాలు ఉన్నాం. గోరుగోలిని గుర్తించాలని 8వ షెడ్యూల్లో అసెంబ్లీలో బిల్లు పెట్టి తీర్మానం పాస్ చేయవలసిందిగా వీళ్ళ తరఫున నేను చేస్తున్నాను. మరియు అన్నగారికి అసెంబ్లీ ఉంది, మనము చాలా భక్తి శ్రద్ధతోటి అన్న ఇక్కడ 4 క్రీడాకారులు గుర్తురు, ఒక టాపీ వ్యక్తి పనిచేస్తున్న వెంకటేశ్వర గారు, ఆయన ఇంటర్నేషనల్ బాక్సింగ్ కి చేసి ఇవాళ గోల్డ్ మెడల్ సాధించారు. ఆయన ఒక మేస్తరి పని అతడు, ఈయన మహబూబ్నగర్ జిల్లా వాసి. అదేవిధంగా 4000 కిలోమీటర్ల ఒక అమ్మాయి, తండ్రి లేరు, ఆమె వాళ్ళకు మీ దగ్గర తీసుకొస్తాము. వారికి కొంత ఆర్థిక పరిస్థితులు బాగాలేవు, వారికి కొంత ఆర్థిక పరిస్థితిని చేయవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ, మరియు కోమటిరెడ్డి అన్నకు మేము ఆయన ముఖ్యమంత్రి చెప్పగానే సేవాలాల్ మహారాజ్ విగ్రహాన్ని నేను ఏర్పాటు చేస్తా, ఆర్ఎంపీ చేసి నేను డబ్బులు కేటాయిస్తా అన్న వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. కోమటిరెడ్డి అన్న ఒకటే, మేము అన్ని రంగాలలో ఉన్నాం. ఇవాళ చూడండి, ముఖ్యమంత్రి వచ్చిన తర్వాత మనం సింగరేణిలో మనకు బదిలీ ఉద్యోగం ఇస్తే చాలు అనుకున్నాము. అటువంటి సింగరేణికు 70 సంవత్సరాలలో ఒక సీఎంని చేసిన ఘనత మన ముఖ్యమంత్రి గారికి. తాండలలో గరం గోళీ దొరకదు. హెల్త్ మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ కి డైరెక్టర్ రవీందర్ నాయక్ ని చేసింది మన ముఖ్యమంత్రికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగం, ఇందిరాగాంధీ ఇచ్చిన రిజర్వేషన్, ఇవాళ ఐఎఫ్ లో ఐపీఎఫ్ లో 40-50 మంది మా దయాత్మకందరూ మా రవీందర్ నాయక్ గారు ఆ రోజు కొట్లాడకపోతే, ఆ రోజు ఇందిరాగాంధీ దృష్టికి తీసుకోకపోతే మనం ట్రైబల్ కాకపోతుంది, ఎస్టీల కాకపోతుంది, గ్రూప్ 1 కాకపోతుంది. ఇవాళ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అన్ని రంగాలలో ఇద్దరు మీకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మా ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ సెక్రటరీకి ఎంత చెప్పి గుర్తుందో అనుకుంటే ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నారు. శివలాల్ మహారాజ్ జయంతి సందర్భంగా మన ఆరాధ్య దైవాన్ని ఇవాళ మనం పూజ చేసేటువంటి సందర్భంలో ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర చరిత్రలో ఎప్పుడు లేని విధంగా ఇంతకుముందు ఈ రాష్ట్రంలో, ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానీ అనేక మంది ముఖ్యమంత్రులు అయినప్పటికీ ఇప్పటి వరకు శివలాల్ మహారాజ్ జయంతిలో పాల్గొన్న చరిత్రలో మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రి గౌరవ శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు అని చెప్పి అదొక్కటే కానీ ఇవాళ మొన్ననే మేమందరూ కూడా 4 శాసనసభ్యులు, రామనాయక్ గారు, బలరాం నాయక్ గారు, మిగతా పెద్దలందరూ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర పోయి, అన్నగారు గతంలో మరి ఏదైతే ప్రభుత్వం మేము కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాం అని చెప్పి ప్రకటించినప్పటికీ, కనీసం బడ్జెట్లో వాటికి నిధులు కేటాయించినప్పటికీ శివలాల్ మహారాజ్ జయంతి గతంలో నిర్వహించిన డబ్బులు ఇప్పటి వరకు ఇవ్వలేదు దరిద్రంగా. దాంతో పాటుగానే అనేక సంవత్సరాలుగా మనకు ఉన్నటువంటి డిమాండ్ ప్రభుత్వ హాలిడే ప్రకటించామని చెప్పగానే మన ప్రియతమ నాయకుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వెంటనే ప్రభుత్వ అధికారులకు ఆదేశించి ఇవాళ మనకు శివలాల్ మహారాజ్ జయంతి సందర్భంగా ఆప్షన్ హాలిడే ఇచ్చినటువంటి మొదటి ముఖ్యమంత్రి ఇవాళ దాంతో పాటుగానే నిన్ననే శాసనసభలో నేను చెప్పినాను,
మా లంబాడి జాతి అంతా కూడా ఇవాళ సేవలాల్ మహారాజు మా ఆరాధ్య దైవం. ఆ దైవానికి రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చేటువంటి గౌరవం ఇవాళ తెలంగాణ చరిత్రలో ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోలేదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాను. అందుకని శాసనసభ ద్వారా నిన్ననే ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు మా జాతి తరఫున తెలిపినాం. అదేవిధంగా ఇవాళ మొన్ననే మన ముఖ్యమంత్రిగా మరొక విషయం అడిగినాం. వెంటనే డబ్బులు రిలీజ్ చేయమంటే ₹1,00,00,000 కాకపోతే వేదికగా ముఖ్యమంత్రి గారిగా నడుతున్న మంచిగా భావించాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ₹1,00,00,000 సరిపోదు, దయచేసి ఇంకా అదనంగా మా కొంత నిధులు కేటాయించమని ఈ వేదిక ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను. దాంతో పాటుగా ఇవాళ హైదరాబాద్ బంజారా ఇచ్చే బంజారాలో పేరున్నటువంటి చరిత్ర హైదరాబాద్, కానీ వాళ్ళ బంజారా దైవమైనటువంటి సేవలాల్ మహారాజ్ విగ్రహం ఎక్కడ లేదు. ముఖ్యమంత్రి గారు అడగగానే వెంటనే ఆర్ఎండ్బి మినిస్టర్ గారు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారికి ఆదేశించగానే అందరం కలిసి హైదరాబాద్ లో మనకు అనుకూలమైనటువంటి స్థలంలో సేవలాల్ మహారాజ్ గారిని విగ్రహావిష్కరణ ఏర్పాటు చేయడానికి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆర్ఎండ్బి మినిస్టర్ గారు సుమారుగా ₹50 లక్షల ఆ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసే కార్యక్రమాన్ని రేపు చేయబోతున్న ప్రకటించినందుకు మీ తరఫున నా తరఫున యావత్ మన లంబాడి జాతి తరఫున ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రభుత్వానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే అసెంబ్లీ సమావేశాలు స్టార్ట్ అయింది, అలా సీరియస్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా పోయేవలసిన అవసరం ఉంది కాబట్టి దయచేసి ఎక్కువ మందికి మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వకుండా ఎవరు కూడా మీరు అన్యాయంగా భావించవద్దు. మన అందరినీ రామరావు గారు చెప్పారు, మిగతా మాట్లాడిన పెద్దలందరూ చెప్పినాం. మిగతా విషయాలు ముఖ్యమంత్రి గారు మనకు కావాల్సినవి ఏమున్నాయో అవన్నీ కూడా మాట్లాడు. ఎవరికి ఏం చేయాలి, ఏ జాతికి ఏం చేయాలి, ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అందరికీ చేసే ముఖ్యమంత్రి మీ అలా రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పి మరొకసారి మీ అందరికీ మీ మనసులో ఉన్నటువంటి మాట, మీ బాధ అన్ని కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు తెలుసు. ఇవాళ లంబాడి జాతికి అత్యధికమైనటువంటి గౌరవం ఇచ్చేటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారు అని చెప్పి మరొకసారి మీ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ సెలవు చేస్తున్నాం. సేవలాల్ మహారాజ్ కి, సేవలాల్ మహారాజ్ కి. అందరికీ నమస్కారం. రామ్ రామ్. ఈరోజు సంత్ సేవలాల్ మహారాజ్ గారి బర్త్డే సందర్భంగా ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసి ఈ సభలో ముఖ్యంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రావడం, ఈరోజు మనం 2 పండుగలు చేసుకుంటున్నాం. ఒకటేమో సంత్ సేవలాల్ మహారాజ్ గారు పుట్టిన దినం, రెండోది కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు రావడం. ఇక్కడ మంత్రులు సీనియర్స్ అందరూ వచ్చినారు. సీఎం గారికి అక్కడ పోయింది కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేసిన మా బంజారీ సోదర సోదరులకు రామ్ రేవంత్ రెడ్డి సార్ आपसे गुजारिश है कि కామారెడ్డిలో కూడా సార్ మొన్న పోటీ చేసినప్పుడు మాచారెడ్డి మండలిలో చాలా 3,500 మెజారిటీ ఇచ్చిన ఘనత మా బంజారీ సోదరి సోదరులకు ఉన్నారు. ఈసారి ఆ ప్రాంతం అంతా ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ నుంచి మొదలుపెట్టుకుంటే ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో అందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సపోర్ట్ చేసినందుకు మరొకసారి అడ్వైజర్గా మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మిత్రులారా, మీకు తెలియదు కాదు, ఎప్పుడన్నా ట్రైబల్ అభివృద్ధి చెందాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో రావాలి. గతంలో ఈ రోజు కూడా ఏ ఇంటికి పోయినా, ఏ తాండాలో పోయినా, ఏ గూడెంలో పోయినా ఎవరు ఇచ్చారంటే ఇందిరమ్మ ఇచ్చిన ఇల్లు, ఇందిరమ్మ ఇచ్చిన భూమి, ఇందిరమ్మ ఇచ్చిన బర్రు. అంటే ఇప్పుడు కూడా 40 సంవత్సరాలు ఇందిరమ్మ లేకున్నా ఇంకా గుండెల్లో ఇందిరమ్మ ఉన్నది. అలాంటి ఇందిరమ్మ ఎందుకంటే రిజర్వేషన్ ఇచ్చి ఇవాళ 1976లో అది కూడా నిజామాబాద్ జిల్లాలో బాస్వాడలో శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ అనౌన్స్ చేసినారు. అందు గురించి ఎక్కువ చెప్పకుండా ఇవాళ అందరు చెప్పినారు, మన కాంగ్రెస్ పార్టీ, మన ముఖ్యమంత్రి గారు సోనియా గాంధీ గారు అందరు మీ వాళ్ళే ఉన్నాం, మేము బయట వాళ్ళం కాం, మీరు हम एक खानदान के हैं, सब बोलते हुए फिर एक दफा राम राम और जय सेवालाल जी. గౌరవనీయులైన రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన క్షణం నుంచి కాలాన్ని గంటలు నిమిషాలతో కాదు సెకండ్లతో కొలుస్తున్న వేగంతో సాగుతుంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం.
అసెంబ్లీకి వెళ్ళాలి. మళ్ళీ సాయంకాలం మహోత్తర కార్యక్రమం ఉంది కనుక పెద్దలు సమయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని శుభాకాంక్షలుగా పరిమితం కావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఇప్పుడు పూర్వ పార్లమెంట్ సభ్యులు గౌరవనీయ రవీంద్ర నాయక్ గారి శుభాకాంక్షలు. రామ్ రామ్, జై శివరామ్. నేను మీ మధ్యలో రేవంత్ రెడ్డి గారి మధ్యలో ఎక్కువసేపు నిలబడను, కానీ మన ముఖ్యమంత్రి గారు పెద్ద టాస్క్ తీసుకొని గత 10 సంవత్సరాలు కంప్లీట్గా దిరేలైనటువంటి యొక్క వ్యవస్థను సరిదిద్దడానికి, ఆర్థిక వ్యవస్థను సరిదిద్దడానికి వారు కంకణం పట్టుకొని ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి అయి సేవాలాల్ గారి ఆశీస్సుల గురించి ఇక్కడ రావడము, వారు సేవాలాల్ గారి యొక్క మహత్యాన్ని గుర్తించి వారి పేరుతో హాలిడే డిక్లేర్ చేసినటువంటి సంగతి ఈరోజు ఆ వారికి నేను పదే విధాలుగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా మీ మనసులో ఉన్నది, అదేవిధంగా మా ఎమ్మెల్యేల మనసులో ఉంది, మన మనసులో ఉంది ఒక కోరిక. ఆ కోరిక ముఖ్యమంత్రి గారు తప్పకుండా తీరుస్తారు. ఎందుకంటే వారు చెప్పినారంటే అది చేసి చూపించేటువంటి వ్యక్తి మన రేవంత్ రెడ్డి గారు. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా నేను ఒకే ఒక విషయం, ఈరోజు తెలంగాణ తెచ్చుకున్నది మనం పేద ప్రజల గురించి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ గత 10 సంవత్సరాలుగా మరి వ్యవస్థ పాడైపోయి ఆర్థికంగా బలహీనపడి ఈరోజు ఏ కార్యక్రమం చేపట్టాలన్నా అనేక ప్రాబ్లమ్స్ ముందొస్తున్నాయి. వాటిని సాల్వ్ చేయడానికి వాటి గురించి తపన చేస్తున్నటువంటి మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, వారి మంత్రివర్గ సహచరులు ఈరోజు మన ఈ బంజారా జాతిని వెంబడి పెట్టుకోవాలా. ఈరోజు బంజారా జాతి గత 1976లో మన జాతిని గుర్తించినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఈరోజు బంజారాలు తెలంగాణలో దాదాపుగా 60 స్థానాలలో ఒకే సైడ్ నుండి ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీని ఇక్కడ ప్రభుత్వం మన రేవంత్ రెడ్డి గారు మరి నేను కలిసినప్పుడల్లా వారు ఎంతో ప్రేమతో అభిమానంతో రవీంద్రన్న మీరందరూ కలిసి సపోర్ట్ చేస్తే తప్పకుండా ఈ యొక్క రాష్ట్రాన్ని మనం సరిదిద్దామని చెప్పేటువంటి వ్యక్తి మనకి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి. కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ విషయాల్లో పోకుండా మరి ఈ యొక్క ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ లో చాలా స్కీమ్స్ ఉంటాయి. మొదటి విషయం వారికి ధన్యవాదాలు చెప్పేది, సీతక్కను మంత్రిని చేసి వారికి ఒక ప్రముఖమైనటువంటి యొక్క శాఖలు ఇచ్చినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అదే రకంగా మరి ఇంతకుముందే మన బాలనాయక్ గారు నిన్న చక్కగా అసెంబ్లీలో చాలా విషయాలు చెప్పినారు. ఆ విషయాలు కూడా మన ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టిలో ఉన్నాయి. మరి ఎంతో కష్టపడి ఆ రోజుల్లో 1976లో మనం షెడ్యూల్ ట్రైబ్ గా గుర్తింపు చేసుకున్నటువంటి సందర్భం మరి ఆ రోజు జగ్పాల్ గారు మరి సపోర్ట్ చేసినారు. ఈ రోజు దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి 10% రిజర్వేషన్ పెంచడానికి కూడా వాళ్ళు పార్లమెంట్ మెంబర్గా ఉన్నప్పుడు ఆ ఇష్యూ ఎక్కడ పెండింగ్ లో ఉందో ఆ ఫైల్ నుంచి కాగితం తీసుకొచ్చి నాకు ఇచ్చి నాయక్ సాబ్ పోట్లాడని చెప్పి దీనికి ఫైట్ చేయమంటే ఆ రోజు మేము కోర్టులో పెట్టి ఆ 10% రిజర్వేషన్ సాధించినటువంటి ఘనత దాన్ని సమర్థించింది మన రేవంత్ రెడ్డి గారు. కాబట్టి వారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అదే రకంగా గత 10 సంవత్సరాలలో మన తెలంగాణ ఆర్థిక పరిస్థితే కాకుండా ట్రైబల్స్ వచ్చినటువంటి యొక్క నిధులు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని డైవర్ట్ అయినాయి. వాటిని కూడా సక్కదిద్ది వాటిని ఆ డైవర్ట్ అయిన నిధుల్ని మళ్ళీ ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్ ఉపయోగించే విధంగా వారు కృషి చేస్తారని తెలియజేస్తూ సేవాలాల్ బాలన్ గారికి నేను ప్రే చేస్తున్నా, వీరమయాడి జగదంబకు ప్రే చేస్తున్నా, మన రేవంత్ రెడ్డి మంచి నిండా 100 ఏళ్ల ఆయుష్, అదేవిధంగా ఈ తెలంగాణ వ్యవస్థను చక్కదిద్దడానికి వారికి శక్తి కోరుకుంటూ నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు నేను ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, रेवंत रेड्डी जी हम आपके साथ हैं, आप आगे चलो। बंजारा जिस समाज के साथ जिस पार्टी के साथ होता है वही पार्टी यहाँ पर सरकार बनाती है। उस सरकार का मुख्यमंत्री हमारे रेवंत रेड्डी जी है। आप आगे चलो, किसी चीज के लिए डरना नहीं, आपके साथ हम हैं, क्योंकि हम तेलंगाना लाने में भी आगे थे। तेलंगाना के लिए क्या क्या हुआ, मुझे कितना नुकसान हुआ आपको मालूम है। वो नुकसान को, मेरा नुकसान छोड़िए, लेकिन समाज को भी बहुत नुकसान हुआ है, तेलंगाना को नुकसान हुआ है। रेवंत रेड्डी जी आप सीधा कर सकते हैं, आप में वो शक्ति है। क्योंकि आपने जो मैं जब आप पीसीसी प्रेसिडेंट बने उस वक्त आ రోజుల్లో నేను చెప్పిన ఈ రోజు ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి అకృత్యాలకి ఈ కేసీఆర్ కి సరైన మొగాడు రేవంత్ రెడ్డి అని చెప్పారు. అదే నిలబడింది. ఈ రోజు కూడా మిమ్మల్ని ఎన్నో విధంగా కష్టాలు పెట్టాలని చూస్తున్నారు, కానీ బంజారాలు బియ్యబడి ఉన్నారు. దయచేసి మా చిన్న కోరిక, మంత్రివర్గంలో మరి మీరు ఎట్లా చేస్తారో నాకు తెలియదు. దయచేసి మీరు ఇక్కడ మా రామనాయక్ గారు కూడా చాలా కష్టపడుతున్నారు, ఈ పక్కన మా ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు,
ఆ కోరిక తీరుస్తానని తెలియజేస్తూ చర్య తీసుకుంటా. జై వెంకయ్య. కార్యక్రమం ఉంది. గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు కార్యక్రమం తర్వాత కూడా కొనసాగుతుంది. దయచేసి అందరూ కూర్చోవాలి. ఆల్ ది స్టూడెంట్స్, యూత్, ఆఫీషియల్స్, గెస్ట్, ప్రెస్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా రిక్వెస్టెడ్ టు టేక్ దేర్ సీట్స్. సోమలా నాయక్ గారు, వెన్నెల, సుకన్య, వెంకటేష్ నాయక్ ఈ నలుగురిని సన్మానించాక డాక్టర్ శరత్ గారు, ఈవి నరసింహారెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారికి మరి సంత్ సేవాలాల్ ఆశీర్పూర్వకంగా జ్ఞాపకం అందజేస్తున్నారు. తర్వాత కూడా సభ కొనసాగుతుందని సెక్రటరీ శరత్ గారు తెలియజేస్తున్నారు. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యు టు టేక్ యువర్ సీట్స్ ప్లీజ్. గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి వర్యులకు గిరిజన సంక్షేమ శాఖ తరఫున ఒక జ్ఞాపిక. అది మన సంప్రదాయానికి అన్నం పెట్టే అన్నపూర్ణ, మన బంజారా వేష భూషల్లో ప్రకృతికి మమేకమయ్యే మనసంతో ఉన్న తల్లి. అదిగో దయచేసి అందరూ క్రమశిక్షణతో సహకరించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. చాలా మంది విద్యార్థులు చదువుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతున్న సమయంలో గ్రూప్ 1